Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bilen bizning mana cuma kunlarimiz kelib yetdi. Allah Teala şu cuma kunlarimizni bizga xayrli ham barakatli qila ko'rsin. Endi izgi tilaklar, murod maqsadlar bilan jiyilgan bo'lsak, shularga erishishga Allah Teala nasib eylesin. Allah Teala'ga har barcha maqtovlarimiz, hamd sanalarimiz aning suyukli salom payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yurak turlarimizdan chiqqan salovat sharifalarimiz erishsa ko'rsin. Muhterem kardeşler, bugün silap bitesi sözüm inşallah olar kıyamet gününün bilgileri turunda. Yani kıyamet gününün nerse ekanini bilesiz ince şulay bit. Kıyamet günü tercüme etile turdan tura basıp turu günü. Kıyame basıp turu günü. Basıp turu degen söz demek Allah Teala karşında basıp turu. Cevap veru. Allah Teala'nın şulay bir sıravlarına şu tarmaşımız için cevap verir. Bu gün jitir aldından dünya bite, bütün kişi ölü bite, bütün ferişteler ölü bite, bir tereklikte kalmıyor. Yer yüzü özgere, ol tip-tigiz, ak, bir tigizlik kibik ki eylene. Anda kılınan bir günah da sezilmey, bir nesile sezilmeyecek. Buna şu cevap verir kini, kıyamet günü Hayberanat kımlar, sot nedintiler şulay bitindi. Demek, hakim etilə turgan gün. Lakin anın altından bola bilgili bir bilgileri baran, şu gün jitir aldından. Bilgenimizce kıyamet günü jite, indi dünyada yaxşı kişiler kalmağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, kıyamet jite kafirler istenedi. Ama bir yaxşı kişi de kalmıyor. Allah deb aytuvchi kişi kalmıyor. Kıyamet günü aldından. Gadillik ham yaxşılık bite. Ana şunun içinde bu kıyamet günü ol bir qaraganda dünyanın yaşayışının, tiriklikning endi boshqa kelachagi yo'q degan so'z. Boshqa o'zgarirga kelachak umid yo'q. Bilganimizcha mana bu yer yuzida belgili bir krizisga kelib yetgan vaqtlar var. Anında galimler mesela anlatalar nindidir tabiiy krizis bilen, ekologik krizis bilen. Qaybirlar anlatalar ekonomik krizis bilen. Biz anlatabız ruhiy krizis. Mesela eng birinchi shunday krizis Nuh alayhissalom vaqtida bo'la. Endi kishilar şunun qadar dindan chiqib o'talar. Musulmon kishilari qolmay, shulay bit. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta, pek az kişilergine iman getirirlerdi, illa qalile. Azlarına iman getirdi. Hem Nuh aleyhisselam da qaqıla. Ve la tazar fil ardı minel kafirine deyyara. Yer izinde Allah Teala'dan sırrı kaldırmadı bir imansızını da. Çünkü alar bızıklık kılalar, hatta bızıklık kılırga bir-birsine vasiyet etip kaldıralar. Allah Teala bu krizisini niçe getirip çıkara bu krizistan? Nuh aleyhisselamni hem iman getirgen kişilerini saklap kala hayvanlar bilen kalgan bütün nerseni batıra sıvastını. Yani indi o batırılgan hem ötürülgen kişilerinin ümidi kalmıyor. Geleceği yok alarını degen söz. Şulay Allah Teala şundan soň lokal rewişte yok ita başlay kavimlerini. Nuh aleyhisselam vaqtında su basu bola dünya kulem, semirni. Qala Nuh aleyhisselam ham anın bağlarına, anga iman getirgen kişilerine. Ondan soň Allah Teala lokal yok ita başlay. Halklarını. Salih aleyhisselam kavmin, Hud aleyhisselam kavmin, Hud aleyhisselam kavmin, Şuayb aleyhisselam kavimlerin. Hem ekrimine şu kavimlerini Allah Teala lokal rewişte bütün dünyada tugul, her bir kavimlerine yok ita. Endi keladigan bir şunday krizis bütün kişini yok etarga to'g'ri kelajak. Apokalipsis deb aytib bizga shulay. Mana shu ol qiyomat kuni bo'la, unda endi bir kishida qolmayandan so'ng. Hatta
Газраил фәрештә дә үз җанын үзе ала. Хәтта фәрештәләр дә исән килеш калмый торган шундый бер көн. Димәк, бу көнгә килеп җитәрәк кризис башлана. Һәм шуңа күрә кыямәт көненең билгеләре ул яхшы билгеләр түгел. Ул куркыныч билгеләр. Бу кешенең рухи яктан кризиска килеп җиткән дигән сүз. Әгәр дә бу билгеләр бар икән, димәк, кеше кризиста, рухи кризиста. Менә шул билгеләр турында, мөхтәрәм кардәшләр, карап китик әле. Хузайфа ибн al-Яманидән килгән хадистә булай диелә. Бер кеше килә дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнәренә: "И Расулаллаһ, кайчан җитәр икән кыямәт көне?" ди. Кыямәт көне икенче төрле бер әйтелә, бер сүз белән әс-сәга, сәгать, вакыт. Коръәндә дә шулай языла, әс-сәга, вакыт. Ягъни дөнья бетә торган вакыт, кайчан җитер икән ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ма мас'улун анха би а'лама мин ас-саил." Сораган кеше сораулучыдан күбрәк белми ди. Тиречелеге сораулучы кеше сораган кешедән күбрәк белми ди. Ягъни мин дә синең кебек кенә ди бу очракта. Мин белмим ди, Расулуллаһ әйтә, саллаллаһу алейһи ва сәлләм, кайчан кыямәт көне җитә, кайчан дөнья бетә. Белмим, вакыты билгесез. Шуңа күрә безгә кем генә әйтсә дә, мәсәлән, майянда календаре буенча әйтәләр, шул вакытта бетә дип. Ниндидер астрологлар әйтә, шул вакытта бетә дип. Кем генә безгә әйтсә дә, без баштан ук әйтәбез, бу ялган. Бу ялган дибез, чөнки беркем белми. Бер пәйгамбәр дә белми, бер фәрештә дә белми. Хәтта Исрафил алейһиссәлам сур быргысын алып, менә шулай кычкыртырга әзер булып тора. Кычкыртырга әзер булып тора. Ул да белми кайчан икәнен. Теләсә кайсы вакытта Аллаһ Тәгалә әйтергә мөмкин, һәм ул сур быргысын кычкырта. Шуңа күрә ул да белми кайчан икәнен. Иң беренче белергә тиешле зат дип әйтик инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, ләкин кыямәт көненең бар билгеләре ди. Валаһа ашрат. Кайчан киләсен белмәсәк тә, билгеләре бар. Нинди билгеләре бар? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, тaqarubul aswaq, ягъни касадаха. Базарлар якын булыр. Базарлар якын булыр. Хәзер базар якын, ләкин бу сүзне беләсезме, моннан бер 20-25 ел элек әйтсәләр, әле бик аңлап бетереп булмас иде, миңа калса. Әле бер 20-25 ел элек, шулай бит инде без базарга барып киенәдер идек. Менә без кичкенә чакларда. Моннан 25 ел элек миңа 1 яшь иде. 26 яшь. Моннан 20-25 ел элек әле без базарга кибеткә барып киенәдер идек, шулай бит. Туңга-туңга, анда кыш көне урамда штаннарны сала-сала, шулай бит инде. Ул безнең өчен инде барбер авылдан килгән бала өчен, авылдан килгән кешеләр өчен ул да әле бик әйбәт иде. Яңа кием алу. Базар ул вакытта якын идеме? Машина белән киләдер, иң атка утырып барасы юк инде, шулай бит. Бәлки шулай аңларга мөмкин булгандыр. Ләкин бүгенге көндә базарны ничек аңларга була? Taqarubul aswaq, ягъни касада. Хәл Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм базар якын булыр, ләкин сәүдәнең файдасы булмас. Моны ничек аңларга була? Бүгенге көндә базарда сәүдәнең файдасы юк. Тәтеге базарлар яши бит. Бар вьетнамскийлар, туралар, ниләр бар шулай бит инде. Бүгенге көндә базарга товар алып чыгып утырып, акча эшләп булмый. Элекеге вакытта акчаң булса синең, товар алып кайтасың да, чыгарып куясың, алып бетерәләр. Байысың шундук. Тагын алып кайтасың, тагын алып бетерәләр. Ни өчен? Чөнки кешенең үзенең каядыр барып алырга мөмкинчелеге юк. Синдән алачак улан. Элек сәүдә алып барырга җиңел булган. Товар алып кайтырга авыррак. Дияләр, ниләр белән шулай бит инде. Ләкин сәүдә алып барырга җиңел. Чыгарып куясың да, бөтенесен алып бетереп баралар. Нәрсә алып кайтсаң да. Шуңа күрә элек сәүдәгәрләр бай булганнар. Һәм байып булган. Дөрес әйтеп. Бүген андый базардан файдасы юк. Ләкин базар якын, нинди мәгънәдә? Бүген базар безнең кесәдә. Базар кесәдә бүген телефонда.
Без мәчеттә утырабыз, ә күзебез базарда. Шулай бит. Алиэкспресста утырабыз. Мәчеттә утырабыз, үзебез Алиэкспресс, нахат Черная пятница китте. Бу бит интернетта базар якын бүгенге көндә. Бастың кнопкага, иенгә китереп бирәләр. Базар якын. Ә менә теге базарның файдасы калмады. Урамдагы базарның. Хәтта кибетләр дә бүген интернетка күчтеләр хәзер. Кибетләре булай гына тора аларның, ә саталар алар интернетта. Мәсәлән, доставка белән дип әйтик. Ягъни бүгенге көндә бу хәдисне аңларга бик җайлы. Һәм күп сәүдә хәзер шунда күчә, кесәдәге базарга. Кешегә бүген базар менә шулай бик якын. Ул өеннән генә басып кына шулай утыра. Бер караганда җайлы, ләкин икенче яктан караганда кеше базардан чыкмый бер качанда. Гел базарда. Вагаз тыңлаганда да базарда, өйдә дә базарда шулай бит. Эштә дә базарда, гел карый, скидкалар, кирәкмәгән әйбер җыя шулай. Икенче бер билгесе, яңгыр явыр, әйберләр үсмәс ди. Ва матарун ва ла набат. Яңгыр яуса, әйбер үсәргә тиеш. Ләкин бу кагыйдә бик эшләп бетерми. Кай вакытта шулай бит. Соңгы елларда без аны күрәбез. Ел сайын уңыш юк дибез, менә быел гына әле азмы күпме уңыш ала алдык. Ва тафшул гайна. Кредитка алу әйберләрне артырды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Әйберләрне кредитка алу артырды. Бүгенге көндә 80% йортлар, машиналар, зур әйберләр кредитка алына. Бүген кредит, ипотека ул сәүдәне алып бара торган бердән бер әйбер дип әйтергә кирәк. Товарлар үзләре дә кредитка алына. Завод, фабрикалар кредитка эшлиләр. Хәтта мин сезгә әйтәм, институтлар, бюджетта утыра торган институтлар, аларның акчалары вакытында килмәсә, бюджет акчалары, алар банктан кредит алалар да, зарплаталар ниләрен түләгәннән соң, бюджеттан килгән акча белән каплыйлар. Булар бит инде кредит алырга тиеш түгел, бер караганда шулай, монда нинди кредит инде? Хәтта аларда. Шуңа күрә бүген кредитта утыра бөтен кеше. Һәм әлбәттә риба белән акча эшләү. Аклюр риба. Процентка акча эшләү бүген бөтен экономика шуңа нигезләнгән, процентка акча эшләүгә нигезләнгән. Менә хәзерге вакытта 21нче елның дефолт көтелә. Мин сезгә әйтмим инде, булачак булды. Әйтерсез тагын ялган сөйләде. Прогноз экономистларның. Дефолт нәрсәгә? Экономика үсми, акча җитми, киләчәк бюджет дефицитны була. Димәк, каяндыр акча алырга кирәк. Бу акчаны кайтарып булмый, шулай бит инде һәм дефолт барлыкка килә. Шуңа күрә аклю риба, рибага акча алулар һәм бирүләр артырды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Бүген инде ул артмады, бүген ул нигез булып тора. Экономиканың бүген нигезе булып тора. Зинадан туган балалар артырды. Бүген күпме бала зинадан туа, мөхтәрәм карашлар. Цифрларны әйтмим, тагын ялганлый дип әйтерсез шулай. 50% бар микән? Ничә гөлис? Мөмкин, шулай. Мөмкин. Зинадан туган балалар бар, зинадан ясалган балалар бар. Зинадан ясалган балалар 50% бардыр. Туганнарын белмим, әмма ясалганнары шулай бит булырга мөмкин. Бүгенге көндә бу нормаль күренеш. Хатын кызның корсакка узып чыгуы шулай бит. Нормаль күренеш. Алай гына түгел әле, бала тапканнан соң да өйләнешмичә йөргәннәр бар, нормаль күренеш. Һәм гомумән зинадан бала табу бүгенге көндә ул нормаль күренеш булып санала. Андый хәл элек күз алдына китереп булмый иде. Хәтта моннан әйтмим инде бер 50 ел дип, шулай бит, 60 ел элек күз алдына китереп булмый иде әле моны. Зинадан бала табуны. Бу бик зур уят иде. Моны әйтеп булмыйдыр. Бер заман бер кешеләр соңрак кына бала таптылар. Өйләнешкәч тә балага узмады хатыны. Әйтәм, нишләп алай дигәч, ул әйтә, бер 2-3-4 ай бала тапмый әле ди. Чөнки
хәзер өйләнешкәч бала ясыйбыз икән, шундук. Бала 7 айдан туса, бу кырсаклы килеш кияүгә чыкты дип сүзе чыгачак ди. Шуннан курка кеше. Чөнки шуның кадәр таралган әйбер кеше турында хәзер яхшы уйламыйлар инде. Шуңа күрә көтеп торып, әзрәк, шулай бит бала 7 айдан туса да, зинадан туган дип, зинада ясалган дип әйтмәсеннәр өчен, кеше курка хәзер шуннан да, чөнки шуның кадәр гади әйбер кеше турында хәзер яхшы әйбер уйламыйлар. Элек мәсәлән, бер хәл була шундый. Бераз элегрәк инде. Бер хатыны бала таба. 5 айданмы, 6 айданмы өйләнешкәннән соң. Ләкин бу әле өйләнешкәнче бу хатын белән йокламаган була бу кеше. Ир кеше. Баланнан түгел. Шуннан соң бу кеше әйтә, кара әле ди. Шуның кадәр яратабыз бер-беребезне, безнең балабыз да иртәрәк туды ди. Аның башына да килми. Хатыны зина кылган аңа кадәр дип. Башына да килми аның. Элек шундый кеше шулай уйлаган инде. Шуңа күрә бу хәзерге вакытта мөхтәрәм кырышлар шулай ук таралган әйбер булып санала. ويغضم رب المال. Бизнесменнар зур дәрәҗәдә булырды. Галимнәр түгел, яхшы кешеләр түгел, габидләр, гыйбадат кылучылар түгел, бизнесменнар дәрәҗәдә булыр бүген. Дөрес? Бүген муллалар да бизнесменга буйсына, бизнесмен муллага түгел. Бүген мулла бизнесменга буйсына. Бизнесмен мәчетте зитә, мулланы эшкә ала. Һәм муллага әйтә, булай сөйлә, булай сөйлә, булай сөйләмә, булай сөйләмә. Мулла үзе сөйли алмый. Бер нәрсә әйтеп ташлый икән, син нәрсә ди анда. Икенче мулланы ала. Шулай бит. Мәчеттә шулай бу. Безнең мәчеттә түгел, алхамдулилlah. Ләкин күп мәчетләрдә шулай. Ягъни бүген бизнесмен хуҗа. Бизнесменнар теләсә нәрсә әйтәләр, теләсә кая чыгышлар ясыйлар, тренинглар үткәрәләр. Ягъни алар бүген шулай бит югары дәрәҗәдә олигархлар, бизнесменнар, галим түгел, медик түгел, тәрбияче укытучы түгел. Шулай бит. Әйтмим дә инде әүлияләр турында, әйтмим муллалар турында, габидләр турында, алар турында әйтмим дә инде. Бүген бизнесмен шулай бит хуҗа. Бу бар бүген көндә. Бызык кешеләрнең тавышлары мәчеттә ишетелер ди, кычкырып сөйләшерләр ди. Шуннан да кай вакытта мәчеттә бызык кешеләрнең тавышын күбрәк ишетәсең, яхшы кешенекенә караганда. Аның турында күп сөйләшмим. Шулай ук инде начарлык кылучылар, хаклык кылучыларның өстеннән торырлар ди, яхшылык кылучыларның ди. Ягъни кем начарлыкка чакыра, алар популяр булыр, алар таралыр. Яхшылыкка, хаклыкка чакырган кеше популяр булмас, таралмас. Әле алай гына түгел, аларга ләгер. Шулай бит. Яхшы бер сүз әйтсәң, башыңа сугалар. Ансы бар микән бездә, юк микән? Үзегез уйлагыз, тарам карашлар. Һәм бу кеше әйтә: "Ва кайфа ta'muruni ya Rasulullah?" Син миңа нәрсә дип әйтерсең, и Расулаллах, ди, нишли икән бу вакыт җиткәч ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Идәге палас булды." Ягъни иңнән чыкмады вакыт җиткәч. Иңнән чыкма, идәге палас бул. Чөнки кая гына барсаң да, димәк, фитнә, начарлык була. Үз-үзеңне саклар өчен идән чыкмыйча торырга туры килә. Кызганча каршы шундый вакыт, мөхтәрәм карашлар, кай вакытта чыннан да бер кая барып кайтсаң, күңел, йөрәк ярыла. Әрни башлый. Хаксызлык күреп, начарлык күреп, бузаклык күреп, шулай бит, гаделсезлек күреп. Ишегеңне бикләп өйдә утырганда, китап тотыпмы анда, Коръән укыпмы, бар да әйбәт. Ягъни һич югында шушы күңел халәтеңне үзеңнең саклап каласың. Кызганча каршы, мөхтәрәм кардәшләр, менә шундый вакытлар булыр кыямәт көне алдыннан ди. Икенче бер, мөхтәрәм кардәшләр, хадисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Кыямәт көне җитер алдыннан 10 билгесе булыр кыямәт көннең ди. 10 билгесе. Беренчесе, хәйләкәрләр булыр якын ди. Яныңдагы кешеләр хәйләкәр булырлар ди.
Бүген кешеләр бик хәйләкәр, мөхтәрәм кардәшләр. Елмая йөзеңгә карап, артыңа текерә аннан соң. Хәйләкәрләнеп килә синнән, акча алып китә дә юкка чыганнан соң. Шулай бүген хәйләкәрләр бик. Шулай ук таралыр ди, бызык кешеләр ди. Бызык кешеләр, фәҗир таралыр ди. Шуннан да бызык кешеләр күп, мөхтәрәм кардәшләр. Кай вакытта шаккатасың, мәчкә йөргән кешеләр арасында да бызыклар бар икән дисең. Шаккатасың кайчагында. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, тәрбияле кешеләр, яхшы кешеләр, алар зәгыйф булырлар ди. Алар сүзләре юк аларның. Дәрәҗәләре юк. Бызык кешенең дәрәҗәсе бар. Бүген кемне генә карасаң, популяр кешеләрдән, гадәттә алар бызык кешеләр. Яхшы кеше популяр түгел. Менә интернетта да, мәсәлән, YouTube каналларны карасаң әгәр дә, кемнәр популяр, кемнәргә язылган кешеләр анда 10 миллион, 5 миллион кемнәргә язылалар? Хәзрәткә язылалармы берәр? Бу берәр инде хәзрәт сөйләсә, башка чит илдән, бөтен дөньяда бәлки 1 миллион кеше җыер. Бөтен дөньядан. Илендә түгел. Монда илендә генә алар җыеп куялар, шулай бит күпме кеше. Җырчыларның карагыз, Instagramда шулай бит күпме аларның подписчиклары. Мин җырчыларны бызык кешеләр дип әйтмим, ләкин шулай да хатын кызы гаврәтен күрсәтсә, ул әйбәт әйбер түгел, шулай бит. Хатын кызның гаврәте күренсә, ул әйбәт әйбер түгел. Ләкин подписчикларында күбрәк хәзрәтникенә караганда. Хәтта мин әйтер идем, менә монда җиргән хәзрәт кешеләр мәсәлән, грубо гына әйткәндә, минем Instagramга сез бөтенегез язылганмы? Бөтенегез язылганмы? Юк, әлбәттә, сезгә кирәк түгел ул. Кайберегезнең Instagramы да юктыр, бәлки шулай бит. Сезнеке юк, сезнең телефон да юктыр әле. Мөхтәрәм кардәшләр, бер кешегә шулай кардәшебезгә лайк куй әле дигәч, шулай әйткән, син нәрсә, нинди лайклар инде ул ди, ул ди, янә теге бузыгалар лайклар дип яталар ди. Эш бит анда түгел. Ул лайк нәрсәдән аңлата бу? Синең мөнәсәбәтеңне аңлата шушы әйбер. Ул нормаль күренеш, ул лайк дигән нәрсә, ул нормаль күренеш. Әгәр дә син яхшы кешегә молодец дип аркасыннан сөймәсәң, шулай бит. Аның күңеле төшә. Принцип шундый, яхшылыкны таратуның принципы, яхшы кешене макта, начарны сүк. Интернеттамы ул шулай бит, мондамы ул. Шуңа күрә, моны, мөхтәрәм кардәшләр, аңларга кирәк. Шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, намазлар кыска булыр ди. Намазлар кыска булыр ди, шулай. Намазлар бүген кыска чыннан да. Сахабалар, мәсәлән, намазның бер рәкъгатендә Бакараның яртысын укыганнар, икенче рәкъгатендә Бакараның икенче яртысын укыганнар. Бүген Ихлас сүрәсен укысаңыз, ваһаби, кыскарак булмас микән аны дисең? Закат авырлык белән түләнер ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Закат түләнер авырлык белән. Ул кешегә бурыч кебек, штраф кебек тоелыр ди. Чыннан да закат түли башласаң, күңел әрни башлый. Рәхәтлек белән түләмисең, шулай. Синең инде ул әгәр дә закат түләмәсәң, ул әйтергә җиңел аны. Ләкин 10 миллионнан закат түли башласаң, 20 миллионнан сизелә. Шулай бит инде, ничек инде чыгарып бирергә кирәк. Әманәт трофей булыр ди. Ягъни сиңа калдырган әйберләрне кеше үзләштерә башлар ди. Коръән укучылар озак итеп Коръән укырлар ди. Намаз кыска була, менә Коръән узная. Коръән укулар. Һәр вакытта мәҗлесләрдә шулай бит, озак итеп укый. Чөнки озак укыгачтын син күбрәк белгән шикелле тоеласың. Шулай ук бала чага идарә итә башлар ди. Бала чагаларны, яшьләрне идарәгә куя башларлар ди. Хатын кызлар султан булыр ди, идарә итә башларлар ди. Бу илләр белән дә идарә итә бүген хатын кызлар. Беренче мәгънәсе шулай бит, компаниялар белән. Икенче мәгънәсе инде ирләр белән идарә итә башлый, шулай бит. Ирләр белән идарә итә башлый хатын кызлар.
Онсы белән инде сезнең берегез дә бәхәсләшмәс дип уйлыйм. Сез монда сорау биргәч җавап та бирә алмыйсыз сез. Шулаймы дигәчтен сез әйтә алмыйсыз. Шулаймы юкмы дип. Нишләп? Әйтимме нишләп икән? Хатынга шалтыратып сорарга кирәк. Намаз вакытында шалтыратып булмый бит инде, шулай бит. Һәм кыллар белән киңәшләшә башларлар ди. Кыллар белән. Кыллар белән алар киңәшче булырлар ди кыямәт көн алдында. Менә шундый билгеләр, мөхтәрәм кардәшләр. Күпмесе бар, күпмесе юк. Әлбәттә инде үзегез буларны карап китергә буладыр да. Инде иншаллах русча сөйләп китик. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, мы с вами сегодня говорим о признаках судного дня. Судный день — это когда все живое погибнет, и после этого люди придут, чтобы отвечать перед Аллахом. Поэтому он и называется судный день. Яумуль Кияма, день стояния. Но перед тем, как наступит судный день, это день решающий для всех людей. Даже неверующие говорят об апокалипсисе, боятся астероидов, взрыва Солнца, приближения или отдаления Луны там или еще что-то. У нас это будет по-другому. Да, это будет также путем катаклизма, разрушится все, звезды будут падать, земли будут разрываться, все, что будет под землей, выйдет наружу, и вода, и лава, и все. Вот так вот земля погибнет. Ну, конечно, она уже погибает миллионы лет. Даже во время пророка, саллаллаху алейхи вассалям, люди говорили, когда же будет судный день, уже прошло 1400 лет. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, я не знаю, он будет скоро, он говорил. Но это будет скоро. Он сказал, что есть приметы судного дня. Есть приметы. О каких-то приметах вы уже знаете. Есть большие приметы. Появление Даджаля, Антихриста, да, появление огня Йемени. Или арабский полуостров станет зеленым, например. Примеры такие. Появление Иса, алейхиссалям, раскол Луны и тому подобное. То есть примеры эти вы уже слышали. Но, скажем, о некоторых других маленьких примерах. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что когда придет Даджаль, это самый большой из примеров судного дня, признаков, точнее, судного дня. Когда придет Даджаль, рядом с Даджалем будут люди. Мусульмане будут. Мы же знаем, что Даджаль — это плохой человек, что он обманщик, что он антихрист, что он лжец. Но рядом с ним будут люди, которые по своей воле там будут, зная, что он обманщик. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что рядом с Даджалем будут народы и даже не люди. И когда у них спросят, почему вы рядом с Даджалем, они скажут, мы знаем, что он лжец. Но мы, говорит, рядом с ним, чтобы кушать рядом с ним. И чтобы растения, деревья росли рядом с ним. Потому что будет голод, будет нищета у вас, у других людей. А рядом с Даджалем будет изобилие. И поэтому люди, продав свою совесть и религию, ради еды, ради хорошей жизни, они будут примыкать к Даджалю. И тогда Аллах Тааля, говорит, пошлет свой гнев и тем, и другим. То есть и Даджалю, и его сторонникам, которые действительно верят, что он Бог, и тем, которые находятся рядом с ним, зная, что он не Бог, что он обманщик. Потому что когда ты находишься рядом с чем-то плохим, обязательно ты тоже будешь наказан. Почему этот пример я привел? Почему это признак судного дня? Дело в том, что если придет Даджаль к искренним людям, чистым, вот, например, во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я сомневаюсь, что за ним кто бы последовал из мусульман. Но сегодня могут последовать. Почему? Потому что даже мусульмане любят эту жизнь больше, чем ахират. Нам сейчас интересно вкусно поесть, красиво одеться, иметь много денег,
например. Если для этого нам придется пропустить намаз, сбрить бороду, например, или еще что-то сделать другое. Например, в советское время, можно сказать, настаивали, чтобы человек там создавал смешанные браки, иначе его не повышали в должности. Был такое тоже. Если придется это сделать, то многие мусульмане, я думаю, это сделают. Потому что они это уже делают. Они это уже делают. Мне задают вопрос. Можно ли сидеть в сауне там с компаньонами? Они там будут пить, а я пить не буду. Но дела решаются только так. Потому что это же бизнес. Деньги надо зарабатывать. Поэтому можно ли сидеть голым, самому или им, смотреть, как они бухают там, девчонок заказывают, но у тебя будут решаться дела. Вопрос такой возникает, да? Задают. Вообще вопрос этот вообще не должен возникать, по сути дела. Правильно? Как я могу ему сказать? Нельзя? Он без денег останется, потом ко мне придет спрашивать. Скажу, можно? Да? Опять против религии пойду. Поэтому я говорю, о, брат мой, слушай свое сердце. Сейчас надо так отвечать, чтобы не попасть в просак. Поэтому, дорогие друзья, когда придет Даджаль, это будет легко, и этому мы не будем удивляться даже. Почему эти люди находятся с Даджалем? Потому что к этому идет потихоньку. Также Пророк ﷺ сказал, что когда солнце выйдет с запада, а мы знаем, что именно перед концом света солнце выйдет с запада, то в этом случае все люди уверуют. Все станут верующими. Все скажут «Ля иляха илlallah». Аллах есть, Аллах един. Все скажут. Потому что все, судный день настал. Но есть аят по этому поводу. «Ля янфагу нафсан имануха лям такун аманат мин кабл ау касабат фи иманиха хайра». Но здесь уже никому это не поможет. Почему? Потому что они не уверовали до этого. Это сейчас современные люди то же самое, в таком же положении. Они ждут, пока придет смерть. Люди не ждут, что вот завтра, сегодня я могу умереть, поэтому я буду читать намаз. Они этого не говорят. Они говорят, есть гарантия, что вот так, я потом буду читать намаз. Это те же самые плохие люди, которые будут перед судным днем. 100% такая же ситуация. Если мы говорим, что перед судным днем будут одни неверующие, такие люди есть и сейчас. Даже среди мусульман, которые грешат и говорят, что вот я покаюсь завтра, послезавтра, через неделю, буду читать намаз там, через месяц. Я так-то молодой еще. Это то же самое. То же самое. Но это может не прийти никогда. Почему? Дорогие друзья, есть такая проблема, как внезапная смерть. Вот буквально на той неделе было несколько страшных аварий в Казани, где в аварии умерли люди. Когда ты едешь, например, по дороге, и сбоку к тебе вылетает машина и бьет тебя. Ты можешь сказать «Ля иляха илlallah» в этот момент? Ты даже не знаешь, что она сейчас вылетит и ударит тебя. Это случается мгновенно. Головой ударился, ты уже потерял сознание. Ушел в кому, и ты ушел без ТВ. Поэтому такое может случиться каждым. То есть судный день может настать для каждого в любой момент. Поэтому нельзя с этим тянуть. Много информации, дорогие друзья. Но скажу покороче. Саад ибн Абу Ваккас был во главе войска, когда они взяли Иерусалим. И он написал письмо Умар ибн Хаттабу, рады Аллаху анху, чтобы он послал
одного из полководцев Надля ибн Муавия в Хальван, чтобы там сражаться с врагами, чтобы очаг сопротивления, так скажем, погасить. Он взял 300 человек, Надля, рады Аллаху анху, выехал туда, их победил, захватил трофеи, пленных и пошел обратно. И они остановились в одном месте. И он начал говорить азан. Встал и начал говорить азан. Такая горная местность была. И он сказал Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. И из пещеры кто-то сказал тоже Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Он сказал Ашхаду ля иляха илля, оттуда тоже сказали. Он был удивлен. Он говорит азан, а оттуда кто-то ему отвечает, повторяет за ним. Но азан он не прерывал. Хотя чуть-чуть испугался. Как это? Кто там? Мало ли кто. Азан он сказал до конца, а потом говорит. Кто ты, говорит, человек или джин, выйди оттуда. И вышел старик. С большой головой. Вышел и говорит. Я такой-то, такой-то. Зарнаб ибн Ягаля его звали. Я такой-то, такой-то. Я живу здесь долго. Со времен Иса алейхиссалям, он сказал. Это более 600 лет. Я живу здесь долго. Иса алейхиссалям сделал дуа, чтобы я долго жил, и передал вот это сообщение. Что за сообщение? Он сказал, передай, говорит, Омару, предводителям своим, что если в умме Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, появятся вот эти качества, то прячьтесь. Прячьтесь, наступят, то есть плохие времена. Какие качества появятся? Когда мужчины и женщины начнут заниматься бесполезными делами. Когда старшие не будут милосердны к младшим. Мы об этом с вами говорили. Младшие не будут уважать старших. Везде, рядом везде. Когда бросят призывать к благому и запрещать дурное. Когда ученые будут изучать науки только для получения денег. Когда скупость скупых увеличится. Щедрые будут давать мало. Когда будут украшать свои дома и следовать за своими страстями. Когда религию продадут за этот мир. Когда проливание крови человека будет считаться легким делом, очень простым. Когда разорвутся родственные связи, когда будут строить высокие минареты, будут разукрашивать серебром Коран, будут брать взятки, заниматься ростовщичеством, богатые будут очень уважаемыми, когда женщины будут главенствовать над мужчинами, прячьтесь в это время. Когда вот это читаешь, вот эти признаки, да, тебе кажется, что судный день должен настать уже вот сегодня, пятница же сегодня. Астагфируллах, Аллах сохласын желаю. И когда все это читаешь и думаешь, неужели когда-то было по-другому? Неужели когда-то было по-другому? Мы уже настолько привыкли к этим вещам, нам сейчас даже не кажется, что когда-то было по-другому. Что люди жили по-другому, что были другие люди. Нам даже сейчас не кажется, что для нас это сейчас обычная жизнь. Поэтому, дорогие друзья, это духовный кризис. Если эти приметы появляются, это, я бы сказал, не само даже наступление судного дня, а наступление судного дня для нашей души, духовный кризис. Это происходит при допущении нас самих, потому что мы это допускаем, мы сами это делаем, и поэтому эти признаки появляются. Я думаю, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям именно об этом он хотел сказать, а не просто констатировать факт и сказать, там вот это будет, и вы там все погибнете. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسامع الدعاء.